वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु जी मिंट कुंबरी जो अज पाकिस्तान दे विच एक जिला है, उस जिले विच पैंदे होए एक नगर सत घरां दे विच गए ने। उत्थे बाजार दे विच एक शाहूकार वड्डी हट्टी दा मालक जो दिन रात अपनी किरत अपने विहार विच प्रविरत है, सतगुरु जाके ओदी हट्टी विच बैठदे ने। पर उस सेठ ने कोई तवज्जो नहीं दी, कोई ध्यान नहीं दिता। बहुत समा बीत गया। भाई मरदाना जी ने आख्या, बाबा ये बड़ा सुखी शाहूकार है, अपनी मस्ती विच हट्टी चला रहा है, वणज कर रहा है, कोई चिंता नहीं। क्योंकि जदों असी इधर उधर वेखते हैं, अपना काम करते हैं, अमूमन तुसी वेख्या होएगा कि हर आदमी अपने काम नूं ध्यान नाल करदा है। करदा तां चोर भी है, पर वो सज्जे खब्बे वेखदा रहिंदा है भी मैनूं कोई वेखदा तां नहीं, कोई मालक घर दा आ तां नहीं रहा। तो कोई व्यक्ति इस तरह अपना भी काम करे तो आप कहने हैं भी तू चोरां वांगू डरिया डरिया जिहा क्यों काम कर रहे हैं। बई गुरु नानक साहब ने आख्या, मरदानिया ये सुखी नहीं है,
नहीं तो जाके पुछ ले। भाई मरदाने ने पूछया तो उन्हें दसिया भी मेरे जिन्ना दुखी इस धरती ते कोई नहीं है, क्योंकि मैं जिस पत्नी नू प्यार करदिया अपना शरीर गवाया, उसी पत्नी ने फिर मेरे नाल बेवफाई की। और अज हालात ये ने कि अस कुकर्म नैनन नित देखो, मोह मन होवत दगद विशेखों, चिंता तुर दुख मैं दिन रहना, मोसो दुखी अवर को है ना। मेरे जिन्ना दुखी कोई नहीं है, सब तो वध दुखी मैं हाँ। इथों ही अज की कथा आरंभ है कि हृदय विचारत कह के उस सेठ ने अपनी गल अगे शुरू की है। हाँ जी। ब्रह्मादक ते मशक जे आहे, भोगे कर्म कीन जस जाहे। हृदय विचारत हवै न उपाई, सब लोकन ते रहो लजाई। गुरु नानक साहब जी नू अपना दुख दसिया सेठ ने, कहन लगा जी हुण मेरे कोल इहदा इलाज भी कोई नहीं है, शरीर मेरा ठीक नहीं हो सकता, पत्नी मेरी ने मेरे नाल बेवफाई कर दी है, मैं अपने कर्म करके शर्मसार होया, अज किसी नू अपना मूँह भी नहीं विखा सकता, अखा शर्माउंदियां ने। इसे करके दिन रात नीवी पा के अपना काम करता रहना। सुन के श्री प्रभ बैन अलाए, पूरब जन्म कर्म कर आए। सतगुरु कहन लगे सेठ, इहदे विच तेरा बहुता कसूर नहीं है, असल विच ये पूर्वले कर्मां दा ये एक फल है। कई बारी ना असी ये गल्लां साडे ध्यान विच आउंदियां ने कि एक बंदा बाणी भी पढ़दा है, नौकरी करदा है, काम धंधा करदा है, खेती बाड़ी करदा है, जिन्ना क असी जानदे हां बंदा ठीक है, हेरा फेरी नहीं करदा, झूठ नहीं बोलदा, किसी दा मन नहीं दिखाउंदा, पर फिर भी दुखी है। कुड़ियां अपनी मर्जी नाल तुरियां फिरदियां ने, बुंडे अपनी मर्जी नाल तुरे फिरदे ने। असी सोचते हाँ ये बंदा कितना दुखी है, काम इहदे ठीक ने ते रब ने इहनूं दुख क्यों दिता होया? इहदी बिगड़ी हुई संतान है। तो इहदा अर्थ ही समझ लेना, ये भी एक पूर्वले कर्म ने। इन्हां दिनां विच दास ने कई बारी बेनती की है, इस धरती दे 4 स्वर्ग ने। तुहाडा शरीर ठीक होना ये भी एक स्वर्ग है, तुहाडा कारोबार ठीक होना ये भी एक स्वर्ग है, तुहाडा जीवन साथी ठीक होना पति पत्नी ये भी एक स्वर्ग है। हुण घर वाली ठीक नहीं, घर वाला ही ठीक नहीं, इस तो दसो वड्डा की दुख है? फिर तुहाडी संतान ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं थोड़े, इस तो वड्डा की दुख है? पर जे बच्चे भी ठीक ने, घर वाला घर वाली भी ठीक है, कारोबार भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, ये स्वर्ग ने। ये मिलिया कित्थों है? ये तुहाडे पूर्वले कर्म ने। कर्म किवें बनदे ने? कर्म तुहाडे कम्मां तो बनदे ने। चंगे काम करोगे चंगे कर्म बन जाणगे, माड़े काम करोगे माड़े कर्म बन जाणगे। हुण इन्हां कर्मां दी अमेंडमेंट, इन्हां कर्मां दे बदलाव, इन्हां कर्मां दे विच कोई परिवर्तन वास्ते कोई जाके नदी विच तांबे दे सिक्के सुट्टी जांदा है, कोई धागे तवीतां वालियां मगर तुरिया फिरदा है, कोई हथ वेखण वालियां दे ज्योतिषियां दे मगर तुरिया फिरदा है, कोई जाके स्टार पुछदा फिरदा है,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੇ ਸਖੀ, ਭੈਣੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੇ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਠ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਬੈਣ ਅਲਾਏ, ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕਰਮ ਕਰ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਸੇਠ ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਮਰਨ ਲੱਗੀ, ਡੈਥ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਪੈ ਗਈ। ਸੇਠ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਰੋਵੇ ਪਿੱਟੇ ਵੀ, ਸਿਆਪਾ ਵੀ ਕਰੇ ਆਪਣਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਠਾ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਠਾਣੀ ਲਿਆਵੇਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਜਾਏਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਇਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ, ਕੌਣ ਮਰਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਝੂਠੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਦੇਵ ਨੇ ਤੋਂ ਜਨਾਨੀ ਬਚ ਗਈ, ਇਸਤਰੀ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹਜਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੇ ਸੇਠ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ, ਲੱਜਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਕੋ ਦੁਖ ਸੁਖ ਭੋਗਈ, ਜੋ ਬੀਜੈ ਸੋ ਖਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਸੇਠ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਸੁੱਖ ਕਉ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸੁੱਖ ਕਉ ਮੰਗੈ ਸਭ ਕੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸੁੱਖੇ ਕਉ ਦੁੱਖ ਅਗਲਾ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਡ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੱਚਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਸੀ, ਪਿਓ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ
ਮਾਮੇ ਸੀ, ਮਾਮੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, नहीं, संग चलत है, हम भी चलना, जिधर वो गए ने उधर असी भी जाना है। इहदा अर्थ की है? इहदा अर्थ है कि जैसे हर हट की माला टिंड लगत है, एक सखनी होत एक फिर भरीयत है। ये खूह दी टिंडा दी एक माला है भाई, इन्हें घूमी जाना है। ਜਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਉੱਪਰ ਆਏਗੀ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪਰਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਆਵਣ ਜਾਣ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਚੱਲਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਯੁੱਗ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। सतगुरु पिता जी कहन लगे, सेठ जी, तिन को दुख सुख भोगई, जो बीजे सो खाए। दुख ते सुख भोगना पैंदा है, केड़ा? जेड़ा बीजे है वो खाना पैंदा है। इत्थे एक सानू कन्फ्यूजन है, जेड़ा असी आम करके तुरे फिरदे, एवें हर एक नूं कई सिर ते हथ रख दिओ जी, मेरी इत्थे कमर ते हथ फेर दिओ जी, वो की करेगा भाई? सारी गुरबाणी बार बार समझाउंदी है कि जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। दुनिया दे विच देण वाला जेड़ा है वो सिर्फ एक है, रब ही एक है, मालिक ही एक है, साहिब ही एक है। उस एक तो बिना कोई दूजा है ही नहीं भाई। तुद बिन दूजा ना ही कोई है ही नहीं। हर इको दाता, दाता तो एक ही है दुनिया विच। दो देन वाले, दो रब गुरबाणी ने नहीं मन्ने। ते साडी बदकिस्मती है भी असीं गुरुद्वारे आउण वाले भी मनदे हां कि मुसलमानां दा अल्लाह होर है, हिंदुआं दा राम होर है, अंग्रेज़ां दा गॉड होर है, साडा ते वाहिगुरू है। साडी गलती इत्थे है कि असीं अजे सिर्फ इत्थे तक ही पहुंचे हाँ भी साडा तां वाहिगुरू है। जे कोई राम नूं माड़ा चंगा बोलदा है तो बोली जाए, वो किहड़ा साडा है? कोई गॉड नूं माड़ा चंगा बोलदा है तो बोली जाए, वो साडा थोड़ा है, वो तो अंग्रेज़ां दा है। तो मैं हमेशा बेनती करदा हुन्ना, छोटे हुंदियां मैं एक कहानी ये पढ़ी सी जां ये गल किते सुनी सी कि एक बच्चे दा रुपया डिग पिया चिक्कड़ विच। हुण वो बच्चा रुपये नूं लभदा नहीं ते उन्हें कहना शुरू कर दिता, जिहड़ा उहदा अपना धर्म है उहदा नां नहीं लैंदा, वो दूजे धर्म दे पीरां पैगंबरां दे नां लई जांदा है। मान लो जिवें मैं सिख हाँ तो मैं कहां भी हे राम मेरा रुपया लभ जाए, हे अल्लाह मेरा रुपया लभ जाए, हे गॉड मेरा रुपया लभ जाए। उधरों कोई है सियाणा बंदा आया, वो कहता भी काका सिखां दा बच्चा है, तू अपना वाहिगुरू दा नां ते लैंदा नहीं कि वाहिगुरू जी मेरा रुपया लभ जाए। तू कदे हिंदुआं दे राम दा नां लैना है, कदे मुसलमानां दे अल्लाह दा नां लैना है, कदे तू अंग्रेज़ां दे गॉड दा नां लैना है। तो मेरे वर्गा बच्चा को पता की कहता है, कहता हुण 1 रुपये पिछे अपना वाहिगुरू चिकड़ च वाड़ दिया। वो कहता मतलब की? कहता आपे उन्हां दा राम जाएगा चिकड़ च ते रुपया लभ लियाएगा। असी इन्ने बच्चे हाँ। गुरुद्वारे आउण दा अर्थ ये नहीं है भी गुरुद्वारे आ गए तो सब कुछ हो गया। जे गुरुद्वारे आके एक गल समझ आ गई कि जेड़ा मेरा वाहिगुरू है, मुसलमाना दा अल्लाह भी उही है, हिंदुआं दा राम भी उही है,
ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੋਡ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸੰਖ ਥਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਮਨ ਮੰਨੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪਾਠ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਟਿਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਰੱਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਮਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਦਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਮੂਲੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸਾਗ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਕਦੇ ਗੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈ ਆਂਦੀ, ਕਦੇ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਮੁੰਦਰੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੀ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਹੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪੜੋ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰੋ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਰਜਾ ਪੂਜਣ ਆਈ। ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋਗੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੜੀ 'ਚ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੀ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੜੀ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੜੀ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਾਂਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ,
इन्हां दा रस्ता ठीक नहीं है। कईयां नूं लगदा है कि अब मैं पाठ पूजा कीती है, लोग मेरी मान प्रतिष्ठा करन, इस रस्ते कदे नहीं जाना। इसे करके जिन्ने महान गुरसिख गुरु साहब दे समय होए ने, किसे गुरु साहब ने अपनी मान प्रतिष्ठा नहीं कराई। ये हुण नवां काम शुरू हो गया है कि साडे बाबा जी का भी नाम लो जी। जदों गुरु का नाम लैने तो सब का नाम उहदे विच ही है, किसी का नाम वखरा नहीं है। जदों असीं गुरु पातशाह जी नूं आके मत्था टेकदे हां ते हर गुरु दे उस सिख नूं भी नमस्कार है जिन्हां ने भगती रूप दे अंदर सफल जन्म हर जन का उपजिया, जिन कीनो सौंत विधाता, जिन्हां ने रब नूं सौंतरा बनाया, जिन्हां ने गुरु पातशाह जी नूं महान बनाया। जे उधर भाई मती दास मुकर जाते, सती दास मुकर जाते, भाई दयाला जी मुकर जाते भी ये तो गुरु साडा है ही नहीं, तो इतिहास का की रूप होना सी। नहीं, उन्होंने साबित कर दिता कि इस महान गुरु दे असी महान सेवक हाँ। तो फिर जदों तुसी सीसगढ़ साहब जाने हो तो उन्हां महान गुरसिखां दा सन्मान नहीं है? नहीं। भाई मती दास ने शहादत अपने लिए नहीं दिती, गुरु तेग बहादुर लिए दिती है। भाई सती दास ने, भाई दयाले ने सतगुरु दे सन्मान विच सतगुरु दे बचनां नूं, सिੱਖੀ नूं किसां सुआसां नाल निभाया है। सो उन्हां तो सीखण दी लोड़ है। ये गल सानू जीवन में समझ आ जाए। सतगुरु कहन लगे, सेठ जी ये चेता रखना, जो बीजोगे वो खाओगे। ये कर्मा रूपी खेत है। हुणे पता नहीं कित्थों आ गई जी, बस तुहाडी ब्लैसिंग चाहिदी है जी। और नहीं, किसी की ब्लैसिंग नहीं चाहिदी, सिर्फ ओदी अरदास चाहिदी है। हुण कहो भी जे तू मेरे लिए कर सकदा है तो भाई रब नूं मेरी एक सिफारिश कर दे। नहीं जी, तुहाडी ब्लैसिंग चाहिए, आप धक्के खांदा फिरदा है, तुहानूं की ब्लैसिंग देगा? जिहड़ा आप धक्के खा रहा है, जिहड़ा आप दुख भोग रहा है, वो तुहानूं की ब्लैसिंग देगा? ब्लैसिंग साडे बजुर्ग दिंदे हुंदे सी। साडे बजुर्ग जदों ब्लैसिंग दिंदे उदों की कहंदे सी? उदों कहंदे सी, धीए परमात्मा तेरे ते कृपा करे। उन्होंने पता सी भी मेरे को तो कुछ है नहीं देन दी। गुरु साहबाना दे वक्त की ब्लैसिंग की है कि तेनू करतार चेतावे। सतगुरु दियां जन्म साखियां पढ़ लो। सतगुरु बार बार कहते सी, मरदानिया बोल सत करतार। रब नूं याद करांगे तो सब कुछ मिलेगा। बंदे कोलों की मिलना है? तैंडे सिमरन हब किश लद्धम। उठद्या बहद्या वाहिगुरु कहोगे तो सब कुछ मिलेगा। जे तुसी किसी नूं दे सकते हो तो उन्होंने वाहिगुरु का नाम दो। उन्होंने कहो भाई तू रब का नाम जपया कर, मेरा ना जपया कर। पर असी सारे चाहुंदे भी नहीं जी मेरा नाम जपो जी, मैनू बल्ले बल्ले कहो जी। सतगुरु कहन लगे, सेठ जी जो बीजोगे वो खाना पवेगा। हाँ जी। पुण्य करे सुख होत है, कल मल ते दुख पाए। जेड़ा व्यक्ति जीवन विच पुण्य करेगा उन्हों सुख मिलणगे, चंगे काम करेगा। पुण्य तो भाव की है? आप कई काम करते हैं ना, तो सियाणे बंदे कहते आ जी तुसी ज्ञानी जी बड़ा पुण्य का काम किया है। आ वीर जी तुसी बड़ा ही पुण्य का काम किया है। की कीता है? रस्ते विच टोआ सी, किसी बंदे ने मिट्टी पा के उहदे ते ईटां ला दित्तियां। आ वीर जी तुसी सरपंच साहब, नंबरदार साहब, आ बड़ा पिंड दे लई पुण्य का काम किया है, चंगा काम किया है, तो पुण्य का किया है। तो जे चंगी भली सड़क पुट दिती है तो फिर भी आप कहने भी आ तां काका तू पाप किया है, जिहड़ा टोआ पट दिता है ना राह च। इत्थे कोई नेरे सवेरे बंदा डिगेगा तो मरेगा, किसी की धौन टुटेगी, किसी का लक टुटेगा।
देखो आप शहर च रहने, आपको इन्हां चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं है, तजर्बा नहीं है। वो रस्ता जिहड़ा देण वेले बिल्कुल ठीक हुंदा है, जिस रस्ते तो बंदा 100 वारी लंघिया हुंदा है, पर जे किते किते रात नूं उहनूं उस रस्ते तो लंघना पै जाए और रस्ते विच किसी ने वो राह कट के विचों खाला कढ़िया होवे तो तुसीं की सोचते हो बंदा बच जाएगा? नहीं, वो नहीं बचेगा। वो ऐसा डिगेगा और ऐसी सट खाएगा, को डेथ बैड ते चला जाएगा। पाप ते पुण्य दे अर्थ सिर्फ इन्ने ही ने। चंगा काम जिहड़ा तुसीं करदे हो वो पुण्य है, जिहड़ा माड़ा काम करदे हो वो पाप है। पाप करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा। तुसीं कहो जी किद्दां मिलेगा? मैं टोआ पट सी, उहदे ते मिट्टी पाई, उहदे ते ईटां लाइयां, मेरा तो 100 200 400 500 रुपया 1000 2000 रुपया लग गया, 2 दिहाड़ियां लग गईयां, तो मैनू किसी ने की दिता है? वो नहीं, तेनू इन्हां ने की देना है, तेनू रब देगा। तू इन्हां तो आस ना कर। हुण तुसीं कहोगे जी ये कित्थे लिखिया है? ये लिखिया चौपाई साहब च लिखिया होया, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। हुण असी दुनिया नूं मनदे ही नहीं भी रब दे बंदे ने। तुसीं जदों हुण संगत जदों बंगला साहब तुसीं आए, तुसीं जोड़ा घर विच खलोते हो, तुसीं सेवा करदे हो, तुहानूं उदों पता लगना है जदों तुहाडा विरोधी सामने आ गया, उन्हें जोड़े उतारे कि हुण उहदा जोड़ा फड़ोगे, फड़ोगे तो पुण्य हो गया। तो जे तुहानूं ये लगा भी नहीं इहदी जुत्ती नूं मैं हथ लावां भला, तो जे तुसीं पासा वट लिया तो खत्म। तो जे समझ लिया भी नहीं ये संगत है, मैं सेवादार हाँ, वो लंगर च है, देखो मेरे को बाल्टी है दाल वाली, हुण अगे बंदा बैठा मेरी उहदे नाल बनदी नहीं, तो जे मैं उहदी थाली च दाल ना पाई इधरों दी लंघ गया तो मेरी सेवा सुआह हो गई, उत्थे ही खत्म। तो जे बंदे दा मूँह वेख के तू दाल वरताउणी सी तो फिर अपने घर रोटियां वरताउंदा तू। इहो जे शरीके घर बह के करीदे ने, सेवा च नहीं करीदे। सेवा जदों करनी है उदों हर एक बंदे नूं रब दा ही रूप मनना है। तू भाई कन्हैये दी यही वडियाई है, भाई कन्हैये दे पानी नूं तुसीं मिनरल वाटर नहीं कह सकदे। भाई कन्हैये दा पानी सतलुज दरिया दा पानी है, पर फर्क इन्ना है कि उन्हें दुश्मन नूं भी पिया दिता है, पर दुश्मन समझ के नहीं, ये समझ के कि इहदे विच भी मेरे गुरु कलगीधर दा रूप है। जदों जंग युद्ध विच दुश्मन नूं पानी पियाया तो भाई कन्हैया प्रवान हो गया, तो जिहड़ा सी वली कंधारी वो भाई मरदाने नूं भी ना पानी पिया सकिया। भी उन्हें पानी मंगया, तू पानी पिया दे ना जी, उन्हें पुछना शुरू कर दिता तेरा नां की है, तू आया कित्थों है, तेरे नाल कौन आया है, भी पुछो भी तू रिश्ता करना है। अज दी पंजाबी तो यही है ना, भी तू की रिश्ता करना है, बई तू वह बायोडाटा मंगना शुरू कर देता है। बस इत्थे फेल हो गया हो। जदों भाई मरदाने ने बड़े मान नाल दसिया भी मैं मरदाना, मैं तलवंडी तो आया, मैं नानक निरंकारी नानक तपे दा सेवादार, वो कहता समझ गया मैं, वो तू ही है मरासी होए। उन्हें सोचा भी इन्हें पछाण लिया, कहता हाँ जी मैं ही हाँ। कहता दवा तेनू पानी, भजाया उन्हें डंडा चुक के। भी जे तू इन्ना उच्चा चढ़ के पानी पियाउण लगा भी लोगों दी जातां पुछदा है, तो ये नालों को टोआ पट के बह जाना वो चंगा सीगा। सारी सेवा गवा ली उस वली कंधारी ने। सिर्फ गवाई इस करके भी वो लोगों को पानी पियाउण दी थां ते पहला उन्हां दी जात पुछदा सी, उन्हां दा एड्रैस पुछदा सी। सतगुरु कहंदे ने कदे भी जात जन्म न पूछी है
किसी की जात ना पुछना, ये ना पुछना तेरा जन्म कित्थे होया है, इहदी लोड़ नहीं है। जात जन्म नूं पुछण दी लोड़ नहीं, सिर्फ उस बंदे दे कर्म वेखण दी लोड़ है। सतगुरु पिता जी कहन लगे, सेठ पाप करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करोगे तो सुख मिलेगा। देखो बड़ा सीधा फंड है। हुण इहदे लई ज्योतिषी दी की लोड़ है, इहदे लई जन्म पत्री दी की लोड़ है, इहदे लई वो जाके वो जिहड़े अजकल कंप्यूटर लैके बैठे ने, नवा एक ईडीएम आ गया है भी ऑनलाइन पेमेंट करो जी, फिर वो तुहानू दसणगे जी तुहाडा फ्यूचर की है जी। वो ये पखंड ने कि इहदे की लोड़ है। आप ही अपनियां दो गल्लां समझ लो, चंगे काम कर रहे हो तुहाडा वक्त ठीक आउण वाला है, तुहाडा फ्यूचर ठीक है, ब्राइट है। पर जे तुसीं माड़े काम कर रहे हो, ये समझ लेना अज नहीं कल, कल नहीं परसों तुहाडा वक्त माड़ा आउण वाला है। सच्चे पातशाह महाराज कहन लगे, जो बीजे सो खाए। हाँ जी, पुण्य करे सुख होत है, काल मल ते दुख पाए। ब्रह्मादक ते मशक जे आही, भोगे कर्म कीन जस जाही। हुण सतगुरु ने उदाहरणा दित्तियां। ब्रह्मा तो लैके सनातन मत विच ब्रह्मा एक बहुत बड़ा अवतार है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, तीन ही देवते मन्ने गए ने वड्डे। ब्रह्मा तो लैके एक छोटे जे मच्छर तक कोई भी व्यक्ति नहीं है जिहड़ा अपने कीते कर्मां तो बच सकदा होवे। कोई भी नहीं है। हुण असी साडी बदकिस्मती की है, असी बुराई वाला पासा सोचते हैं भी जे मैं शराब पीती तो फिर मैनू ये होएगा, चोरी की तो ये होएगा। इदा नहीं सोचो, ये भी सोचो भी जे अमृत छकेगा तो फिर की होएगा, फिर भी होएगा। जे शराब पीते बंदा डिग सकता है, उहदी लत्त बांह टुट सकती है, जे उहदे कपड़े खराब हो सकते हैं, जे उहदी इज्जत खराब हो सकती है, ते तो उल्ट चले जाओ। अमृत छकण नाल की होएगा, उहदा मान सन्मान वधेगा, हर बंदा दो हाथ जोड़ के फतेह बुलाएगा। इदा क्यों नहीं सोचते आप? साडी गलती है भी असीं इको पक्ष सोचते हैं भी मैं काम करांगा। बड़ी दुनिया इदा है, भुखी मरी जाती, मैं काम करांगा मैनू घाटा पै जाएगा। तो इदा क्यों नहीं सोचता भी तू काम करेंगा तो वाधा भी पै सकता है। बड़ी दुनिया है जिन्हें अज तक कुछ भी नहीं किया, तो इसे करके वो ब्रह्म ज्ञानी ने नो वर्क नो मिस्टेक। वो इस करके ब्रह्म ज्ञानी नहीं कि वो बड़े चंगे ने ना, चंगे इस करके नहीं है। मैं कई बारी गल सुनाई आप जी नूं भी, एक बंदा मेरे नाल बड़ा ही बहस है कि मेरी घरवाली तो जी मेरे नाल कदे लड़ी नहीं जी, कदे पेके गई नहीं जी। अद्धे घंटे बाद पता लगा भी उसका ब्याह ही नहीं होया। भाई जी का घर होएगा, जिथे घर च दो भांडे होणगे वो खड़कणगे भी, तां की फर्क पैंदा है। हर चीज़ का नैगेटिव पक्ष नहीं है, उसका पॉजिटिव पक्ष भी है। हुण शार्ट सर्किट होंदे ने, बिल्डिंगां सड़ जांदियां ने, इहदा मतलब कि घर च बिजली लाउणी बंद कर दिओ तुसीं? नहीं, इस बिजली नाल घर रोशन भी हुंदा है, पक्खे भी चलदे ने, एसी भी चलदे ने, मशीनां भी चलदियां ने, प्रोडक्शन भी हुंदी है, दुनिया तरक्की करदी है। सारियां थावां ते इस बिजली नाल अग नहीं लगदी। पर एक नैगेटिव पक्ष लैके बह गए नहीं जी, तो अग लग सकती है जी, तो घर सड़ के सुआह हो सकता है जी। ठीक है ना, अपने घर फिटिंग करो। माड़ा हो सकता है, ये ठीक है, पर माड़ा होने तो पहले चंगा भी बहुत कुछ है। धर्म तुहानू ये बार बार समझाउंदा है कि भाई तुसी किरत करो। बहुते बंदे इस करके किरत नहीं करते जी, घाटा पै जाएगा जी। वो घाटा पैना, नफा होना, ये तेरे हाथ विच नहीं है। तेरे हाथ विच सिर्फ कर्म है। तू कर्म कर, उहदा फल देना ये वाहिगुरू दे हाथ विच है।
ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗੋ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ YouTube ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਕਿਨ ਜਸ ਕਸ ਕਰਮੰ ਕੀਨੋ, ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਛੁਟਤ ਨਹਿ ਚੀਨੋ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਭੋਗੇ ਕਰਮ ਕੀਨ ਜਸ ਜਾਹੀ, ਜਿਨ ਕਿਨ ਜਸ ਕਸ ਕਰਮੰ ਕੀਨੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ FD ਕਰਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲਾਕਰ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ FD ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਲਾਕਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਕਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਛੁਪਣੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਕਿਨ ਜਸ ਕਸ ਕਰਮੰ ਕੀਨੋ, ਭੋਗੇ ਬਿਨਾ ਛੁਟਤ ਨਾ ਚੀਨੋ। ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ ਹੈ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੇਗਾ। ਬਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਹੰਸਰ ਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ, ਪਰਸਰਾਮ ਰੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਸੋ ਰੋਵੇ ਭੀਖਿਆ ਖਾਏ, ਐਸੀ ਦਰਗਾ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ, ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਨੇਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਦਾਮ ਹੁਸੈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਗਦਾਫੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਪੁਲ ਥੱਲਿਓ। ਜਿਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਗਦਾਫੀ, ਪਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲ ਥੱਲਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੇਰੂ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਘੱਲਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ, ਨਾ, ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਨਾ, ਘਰ ਕੋ ਆਗ ਲੱਗੀ ਘਰ ਕੇ ਚਿਰਾਗ ਸੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੀ ਘਰ ਸਾੜੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰ ਭਲਾ ਸੋ ਹੋ ਭਲਾ, ਅੰਤ ਭਲੇ ਕਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣ। ਲਿਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਛਤਰ ਅਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਘਾਵ ਤਉ ਤਨ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਣ ਪਾਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਬ ਬਚਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਜਿਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਜਗ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਮਾਨਵ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਸਦੀਵ ਸੋ ਜਾਨਵ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਅਰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਕਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਗਾਂਹ ਪਿਛਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਮਰੇਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਮਰੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਖ ਸੁਖ ਵੀ ਨਸਵਰ ਹੋਏ ਜਾਣੇ, ਮਮਤਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਬੇ ਨ ਆਨੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੀ ਨਸ਼ਵਰ ਉਰ ਜਾਣੈ, ਮਮਤਾ ਇਨ ਮੈਂ ਕਬੇ ਨਾ ਆਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪੇ ਲੈ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਰਸ ਰਹੀ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਨੋਂ ਨ ਰਹੀ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਾ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਏ ਪਾਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ?
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹੀ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨੱਚਿਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਰਗੜੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਏਕ ਰਸ ਰਹੀ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਦੋਹੂ ਨਾ ਲਹੀ। ਉਹਨੇ ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਰਥ ਅਮੂਮਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿਆਂ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 10 ਵੋਲੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਨੱਚਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਡੇਲੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੁਰਸੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਗਏ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਧੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ। ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਇਕ ਨਾ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਤਾਰ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਇਹ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਨ ਮਾਨਵ ਜੇ ਹੈ ਜਗਿਆਸੀ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ। ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਗਿਆਸੀ ਦੀ। ਜਗਿਆਸੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ, ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਛਾ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋੜੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਤੇ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ ਨੇ।
4 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਣੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤਮਪੁਰੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਿਆਸਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਾਂ, ਝਾੜੂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਜਗਿਆਸਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਆਪਣੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਧਰਮਾਨੰਦ ਸਿੰਘ ਐਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਵਧਾਉਣੀ, ਉਦੋਂ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵਧਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਧਾ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨੇ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਵਬੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੇਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ, ਨਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂ ਉਜਾੜਨ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਡੀ ਕਾਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਜੀਪ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਬੰਦੂਕ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਾ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਵੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਵੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੀ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ? ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ